останалите е преценил, че може да направи промяна, използвайки Радослав Димитров в тази зона. Сега хубава атака на малтийците и първа страхотна възможност за домакините. Пропусна много леко топката покрай гол линията, цялата българска защита. Късо изпълнение на този корнер. Андре Шембри с топката, много центриране в наказателното поле, удар към вратата. Кошмарно начало на този матч. Андрея Джус беше футболиста, който насочи топката. Фейла. 20 на метра фронтално срещу българската врата. Фейла. Хубаво изпълнение. Греда. Михайлов докосна топката. Успя. Между него е Андре Шембри. Шембри успява да премине между защитата и стреля към вратата. Греда. Невероятен пробив на Андре Шембри. Направи на пух и прах пас Делев на нейно място. Опасно центриране и отново удар към българската врата. Страни от нея. Шембри и Андрея Джус бяха на добра позиция. Шембри. Сега възможност пред Левсут. Радослав Димитров застава на пътя на топката, но отново лека грешка. Се пласира така, че да играе с глава около точката за изпълнение на наказателен удар. Центриране на Ерера към вратата. Михайлов беше изненадан в първи момент, затова заложи на сигурността. Предпочита да не се опитва да лови, а да боксира. Lo cede a Thiago Motta, ancora Insigne che prova ad accentrarsi, palla sul destro, subito la verticalizzazione, Gilardino, buon controllo, il destro di Gilardino che va a sfiorare il gol o comunque a crearsi una buona occasione dopo 30 secondi, subito un'azione brandelliana. Intanto Insigne, arriva anche Antonelli, Insigne, palla sul destro, la cede poi a Pirlo che da lì può tirare, lo fa, il pallone di 1 metro abbondante sopra la traversa. Beh, insomma, a 18 minuti cominciamo a capire come si deve attaccare questo fortino bulgaro. Piccoli movimenti, piccoli passi. Thiago Motta verso Antonelli, il tocco, il velo di Insigne, poi la conclusione di De Rossi. Su un'azione ben congegnata dall'Italia, c'è stato anche il tocco di Gilardino, il destro di Daniele De Rossi. Palla sul fondo. Sì, sempre di là, comunque... Lui cerca spazio per il cross, palla sul destro, poi sceglie il passaggio ad Insigne che potrebbe anche tirare da lì. Lo fa il destro di Insigne. Qualche problema per Mikhailov, calcio d'angolo e ci voleva Lorenzo Insigne a suonare la carica. Sì, assolutamente, per caratteristiche, per costituzione. Di nuovo Thiago Motta, pronto a scattare Insigne sulla sinistra, pallone centrale per Gilardino, il controllo, il sinistro, debole, anche una deviazione di Ivanov, la parata di Mikhailov, ma in 3 tocchi siamo arrivati dalle parti del portiere. Molto bravo Thiago Motta perché... Sì, questa no. Pirlo tocca corto per Candreva, il velo, attenzione a Insigne il destro, di destro aveva segnato contro l'Argentina, ha provato a ripetersi Lorenzo Insigne, palla sopra la traversa, intanto gli spettatori, Pirlo ha spazio per avanzare, Pirlo a sinistra Insigne che può puntare Jordan Minef, Insigne il destro, sbuca il pallone. La potenza però è relativa alla parata di Mikhailov. Il dato positivo adesso ci sono più corse da parte nostra frontalmente alla... Un po' ha cercato il cross per De Rossi, vediamo adesso cosa fa. Sì, il tiro e Mikhailov non rischia la presa con i pugni in calcio d'angolo. Sono le punizioni di Andrea Pirlo. È la distanza ideale quella, vedi? C'è spazio per... Dietro per Ivanov e poi di nuovo Mikhailov con qualche incomprensione. Gilardino va a salvare Bodurov, che occasione per l'Italia, un regalo, non ha voluto scartarlo Gilardino, potevamo andare sul 2-0. Avrebbe... Ериксен, подаване, той е Загер, опасността не е преминала, стреля Корнелиус, там топката е изчиствана, двама футболисти в бяло успяват да се справят. Натиск на домакините в тези първи минути, ме кара много силен удар. Ромедал. Ериксен влиза в нашето наказателно поле и стреля. Добре на пътя на топката застава Иван Иванов. Якобсен. Атаката на Дания не е отшумяла. Ериксен стреля. Дебютира срещу Малта като смяна. Тогава той смени Йордан Минев. Застава веднага на гредата. Центриране на вратарското поле. Опасно!
Това не е гол, а е ъглов удар за Дания. Имаха претенции домакините, че топката е преминала гол линията, но не. Струва ми се, че и Стокхолм се извади топката в аут. Не съм сигурен. В крайна сметка ъглов удар. Той е изпълнен за Корнелиус, топката! И след като с глава игра отново Стокхолм, тя излиза в аут. Две сериозни атаки на датчаните в 22-та и 23-та минути. На Николай Стокхолм на 36 години, само с 6 мача за националния отбор. Крондели стреляне точно и се извинява на Корнелиус за това, че не му подава топката. Малко егоистично действаше Крондели, Ромедал. Копна топката за Якобсен. Трябва да внимава там Миланов. Изпусна го. Изпусна го, а след това прави нещо безумно. Нещо безумно, от което, слава Богу, че не успяха да се възползват домакините. Каква грешка на Георги Миланов, и за втори път ми се струва Денис Стром. Полсен, срещу него е Радослав Димитров. Успява да се измъкне Полсен и да достави топката в наказателно поле. Там стреля от неудобна позиция с гръб към вратата Денис Ромедал. Ударът му беше много слаб. Внимаваше Ники Михайлов. Но края на първото полувреме срещу Черна гора в Подгорица с 1-0. Франция и Испания са в края на първото полувреме 0-0. Корнелиус стреля отдалеч, рикошет. Гърба на Иван Иванов. Не мръдна Ники Михайлов. Запази спокойствие и Йоргенсен дясно. Якобсен е свободен. Топката обаче не стига до него. Ериксен. Трябва да внимаваме. Ериксен! Аут. По-скоро ъглов удар след рикошета в гърба на футболист на България. Ериксен има много силен удар. Стреля често от Ериксен. Трябва да внимаваме там. Топката е свалена в наказателно поле. След това разбъркване. Кяер! Страхотно спасяване на Николай Михайлов след този удар с глава на Кяер. Има футболист на България, който лежи и има нужда да му се окаже лекарска помощ. Сивок, Ян Резек и разбира се 193 см Пекхард са най-опасните футболисти в тези ситуации. Петър Ирачек засечен на подаването от корнер. Пекхард свърши половината работа, увличайки Ярослав Плашил застава за топката. Гадлет, Сивок, Пекхард и Селасиеса в наказателното поле. Сивок играе над вратата. Централният защитник на Чехия и турския Бешикташ. Петър Ирачек преминава покрай Бодоров. Удар към вратата. Михайлов спасява. Удар към вратата. Спасяване на Михайлов. Блестяща намеса на българския вратар. Кучман отново оставен. В Малта и със сигурност са по-свежи в тези минути. Много сериозно разбъркване в наказателното поле. Иван Иванов успява да изчисти топката. Преди това точно той блокира един от ударите насочени. Родов беше близо и гледаше внимателно какво се случва. Гадлец. Рикошет. Ъглов удар. 90-та минута на матча. Дарида. Ирачек. Опасност. Михайлов лови. Това беше много сериозна опасност. Топката друг. Късо подаване. Лимберски. Дяков успява да блокира неговият удар. Дяков отново е на терена и върши отлично своята работа.